So good morning everybody. Today we are going to talk about VIM editor. Editors are very much important while using Linux. क्यों? Because editors are such a tool जिसको यूज करके आप लोग अपना सिस्टम पे सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को एडिट कर सकते हो। हम लोग जब अपनी लिनक्स सिस्टम इंस्टॉल करते हैं या लिनक्स सर्वर्स को यूज करते हैं तो इसके अंदर में कुछ भी यूजर के लिए विंडो अवेलेबल नहीं है। मींस सोचो कि अगर आप इन विंडोज यू इंस्टॉल एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन और एनी काइंड ऑफ फीचर अगर आप इंस्टॉल करते हो तो उस पार्टिकुलर एप्लीकेशन का एक विंडो अवेलेबल होता है। लाइक एग्जाम्पल कि यू वांट टू गिव आईपी एड्रेस टू योर सिस्टम, तो यू हैव ncpa.cpl नेटवर्क शेयरिंग सेंटर। सपोज आपको एक वेब सर्वर होस्ट करना है तो यू हैव inet mgr माने IIS मैनेजमेंट कंसोल। आपको FTP कॉन्फ़िगर करना है तो यू हैव IIS माने इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। आपको ADDS कॉन्फ़िगर करना है, आपको यूजर क्रिएट करना है, एवरीथिंग के लिए आपके पास एक विंडो अवेलेबल है ना। आप लोग तो विंडोज 10 किए हो, ताई तो विंडोज 10 হয়েছে বল সেটা है ना। तो विंडोज 10 में हम लोग को अगर एक यूजर क्रिएट करना है तो दैट यूजर को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रन में जाते हैं, लिखते हैं lusrmgr.msc एंड lusrmgr.msc एक ऐसा कमांड है, ঠিক আছে। lusrmgr.msc একটা এমন কমান্ড যেটা দিয়ে আমাদের কাছে একটা উইন্ডো ওপেন হয়ে যায় যে এর মধ্যে আমরা यूजर बनाते पारी। इसके अंदर में हम लोग यूजर क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी यूजर को ग्रुप में ऐड करना, कोई ग्रुप का मेंबर्स चेक करना, कोई यूजर का प्रॉपर्टीज चेंज करना। इसके लिए हमारे पास में एक एक सेपरेट विंडोज अवेलेबल है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वेदर इट इज सर्वर वेदर इट इज क्लाइंट ओएस। माने विंडोज सर्वरेও করা যায় और विंडोज क्लाइंटेও করা যায়। इन द कॉन्ट्रेरी इन लिनक्स ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऐसा ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। क्यों अवेलेबल? इसलिए नहीं है बिकॉज जब हम लोग एक लिनक्स बेस्ड सिस्टम पे काम करते हैं हमारे पास में कोई सेपरेट विंडो नहीं है। कोई भी सर्विस कॉन्फ़िगर करने के लिए यू नीड टू कॉन्फ़िगर द कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ दैट पार्टिकुलर सर्विस। सिस्टम में फ्रंट एंड बोले किच्छु नहीं, पुरोटाई बैक एंड। माने हम लोग जब भी विंडोज में कोई भी कमांड रन करते हैं तो विंडोज हम लोग को एक विंडो देता है, वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बैकएंड में अपना प्रोग्रामिंग पेज में चेंजेस करता है। ओके, আমি একটা एग्जांपल ফার্স্ট দিই যেরকম ভাবে এটা বুঝতে হবে তোমাদেরকে। যেটা হচ্ছে এক মিনিট দেখি ভিএমআরটা বন্ধ হয়ে গেছে, এটা অফ করে দিই। এটা তো লাগছে, এটা তো লাগবে না, কিছু ফালতু জিনিস ওপেন করা আছে, রানটাও লাগছে না। চলো देखो, सपोज दिस इज माई विंडोज सिस्टम, ये मेरा विंडोज का सिस्टम है। लेट्स से इट इज ए विंडोज 10 सिस्टम, विंडोज 10 ये एक विंडोज 10 का सिस्टम है। नाउ इन दिस विंडोज 10 सिस्टम हमारे पास में विंडोज 10 हम लोग को दो चीज प्रोवाइड करता है if I want to configure anything. Number one, Windows 10 provides a front end, Windows 10 provides a back end. কিরকম? ফার্স্ট এর নামটা আমি লিখি, front end for user and backend for Microsoft। ठीक है, फॉर माइक्रोसॉफ्ट। ये है इसका कॉन्सेप्ट। मतलब कोई भी सर्विस को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूजर को फ्रंट एंड में काम करता है, यूजर फ्रंट एंड में काम करता है, उसके लिए एक विंडो अवेलेबल है कि एक सेपरेट विंडो
is available, एक सेपरेट विंडो अवेलेबल है जिसके अंदर यूजर जो मन चाहे कर सकता है। एंड वॉट एवर सेटिंग्स यू आर डूइंग हियर, व्हाट माइक्रोसॉफ्ट डज ना, व्हाट माइक्रोसॉफ्ट डज इज, माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, इसको माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, आपने जो चेंजेस किया, माइक्रोसॉफ्ट अपडेट्स द चेंजेस डन बाय द, Microsoft updates the changes done by the user in the configuration files, configuration files। इस configuration फाइल में आपका कोई एंट्री नहीं है और माइक्रोसॉफ्ट आपको बताएगा भी नहीं कि एक पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल किधर पे है। एज वी नो दैट माइक्रोसॉफ्ट में अगर हम लोग एक यूजर बनाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक सैम डेटाबेस मेंटेन करता है, दैट इज सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर डेटाबेस मेंटेन करता है, जिसके अंदर में यूजर का नाम, डिटेल्स, पासवर्ड वगैरह सेव होता है। इफ आई टेल यू कि व्हाट इज द सैम डेटाबेस, यू कैन नॉट फाइंड, कैन यू ओपन इट, यू कैन नॉट। माइक्रोसॉफ्ट आपको बताएगा ही नहीं कहां पे है, माइक्रोसॉफ्ट आपको कभी नहीं उसका एक्सेस देगा। क्यों? बिकॉज उनको लगता है कि आप उतना टेक पर्सन नहीं हो कि वो डेटाबेस में एग्जैक्ट ठीक ठाक एंट्री करोगे। दिस इज द प्रॉब्लम, और यू कैन से दिस इज द प्रोसेस टू वर्क इफ वी आर यूजिंग विंडोज। बट अगर आप लिनक्स यूज करते हो तो देयर इज नो फ्रंट एंड, कोई भी चीज का कोई भी फ्रंट एंड अवेलेबल नहीं है। If you want to configure HTTP service, means if you want to configure web service, you need to configure the HTTP configuration file। जो सिस्टम देखेगा आपको उसी को कॉन्फ़िगर करना है, मतलब आपका एक भी गलती डायरेक्ट अफेक्ट करेगा सिस्टम को। ठीक है, आप अगर FTP कॉन्फ़िगर करते हो तो FTP का जो भी सेटिंग्स है, कोई सेपरेट विंडो अवेलेबल नहीं है कि आपको 4 ऑप्शन दिया आप चेक लगा दिए, नॉट पॉसिबल। यू हैव टू कोड इट, कोड इज रेडी, आपको उस कोड को अपडेट करना है, आपको उसमें नेसेसरी चेंजेस करना है। सो टू ओपन दिस, एवरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज ए टेक्स्ट फाइल, एवरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल इज ए টেক্সট ফাইল। টেক্সট ফাইলের মধ্যে সি প্রোগ্রামিং এ কোড লেখা আছে, প্রত্যেকটা কনফিগারেশন ফাইলে সি প্রোগ্রামিং এর কোড লেখা রয়েছে। ইফ ইউ ওপেন ইউ ক্যান ফাইন্ড দেয়ার ইজ ইফ এলস, লুপ, যা যা হয় প্রোগ্রামিং, আমি এত জানি না, তো প্রোগ্রামিং এ যা যা হয় সেই সমস্ত কিছু দিয়ে একটা কনফিগারেশন ফাইল তৈরি করা আছে। यू डू नॉट नीड टू नो द प्रोग्रामिंग, आपको प्रोग्रामिंग जानने का जरूरत नहीं है, बट व्हाट यू नीड टू नो, आपको जानना है कि कौन सा लाइन में क्या एंट्री होना है। एवरीथिंग इज रिटन, एक सैंपल वैल्यू भी दिया हुआ है, यू जस्ट नीड टू अपडेट द वैल्यू एज ए सिस्टम इंजीनियर। आप एक लिनक्स सिस्टम इंजीनियर, आपका काम है वैल्यूज आर रेडी, कोड्स आर रेडी, यू जस्ट नीड टू अपडेट। एक सैंपल फाइल दिया है, एक आईपी एड्रेस सेट करना है, तो सिस्टम आपको दिया है 10.0.0.0.0 ऐसा। आपका नेटवर्क अगर 192.168.56 का है तो आपको खाली उस 10 को रिप्लेस करके 192 डालना है, बाकी में कुछ नहीं करना है। तो ये सब काम करने के लिए यू नीड ए एडिटर एप्लीकेशन। ঠিক আছে, এইটা করতে গেলে আমাদের একটা এডিটর অ্যাপ্লিকেশন লাগবে। এই এডিটর অ্যাপ্লিকেশনটা হলো ভিআইএম, ফুল ফর্ম ভিজুয়াল ইমপ্রুভড এডিটর। ভি দিয়ে ভিজুয়াল, আইএম দিয়ে ইমপ্রুভড, ভিজুয়াল ইমপ্রুভড এডিটর। এম আই ক্লিয়ার? কেন আমরা এডিটরটা পড়বো? পরিষ্কার তো? হ্যাঁ না না ভেবে দেখে না একবার। না, কেন প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার পড়ার আগে তোমার এটা জানা উচিত যে এই চ্যাপ্টারটা আমি কেন পড়বো আর কি কাজে লাগবে। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে কাজে লাগবে। তো ফার্স্ট লেট মি শো ইউ ওয়ান কনফিগারেশন ফাইল ওভার হিয়ার। লেটস সে দিস ইজ মাই সিস্টেম, আইপি অ্যাড্রেস ইজ 56.102। সো লেট মি জাস্ট কানেক্ট ইট। সুপারপুটিটা কোথায় পালিয়ে গেল? এটাকে আনইনস্টলই করে দিয়েছে কেউ। উফ, কি যন্ত্রণা! একটা বাচ্চা অ্যাপ্লিকেশন ছিল, সহ্য হচ্ছিল না। student@192.168.56.100 খুলেছি,
দিস ইজ মাই লিনাক্স সিস্টেম। আমি একটা ফাইল খুলে দেখাচ্ছি, etc let's say fstab, এটা একটা ফাইল আছে। দেখো ফাইলটার মধ্যে অদ্ভুত কিছু এন্ট্রি রয়েছে, তোমার জানার দরকার নেই কি एंट्री আছে, आपको जानना है कि इसमें लिखना क्या क्या है, दैट्स इट, और कौन सा सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं। एक ऐसा फाइल है, लेट मी शो यू एक कोड फाइल। एक मिनट, मैं आपको एक कोड फाइल दिखाता हूं। इसका एंट्री आपको नहीं देगा, ये एसयू में जाना पड़ेगा। मैं अगर रूट में स्विच करता हूं तो vi etc ssh sshd underscore config, देखो काफी बड़ा फाइल है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। सर हाँ जी मैडम, आइए ना। सर क्या हुआ, 50 तक का पीपीटी हुआ या नहीं बनाऊंगी ना? मैं जाती हूँ 30 तक ही हुआ है ना, 30 से 40 में करती हूँ जैसा। हाँ, आप भेजिएगा वैसे जैसे भेजते। हाँ उसी शीट में मैं हाँ हाँ, देखो ये एक फाइल है जिसके अंदर में सी लॉट्स ऑफ कोड्स आर देयर, बहुत सारा कोड्स लिखा हुआ है। আমরা এত কোড সম্বন্ধে জানিও না, আর জানতেও চাই না। জানবে কে? যে ডেভেলপার, তার জন্য ডেভঅপস পেপার আছে, আমাদের দরকার নেই। আমরা অ্যাজ এ সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার কি করব, ছোট ছোট চেঞ্জেস এর মধ্যে করব। আইপিটা পাল্টে দিলাম, নামটা পাল্টে দিলাম, এরা দেখবে। আচ্ছা आप लोग डीएससीपी किए हो, 45 তো করেছো, তোমরাও করেছো, তোমরা করোনি, তোমরা কোনো ডিএসসিপি সার্ভার করোনি তো? ঠিক আছে, আমি দেখাচ্ছি। দেখো একটা স্যাম্পল ফাইল দেখাচ্ছি, লেটস সে vim usr শেয়ার। আমি এগুলো চিন্তা করবে না, এগুলো নিয়ে কিছু আমি জাস্ট তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কি করে ব্যবহার করতে হবে, আমি সব শেখাবো। usr শেয়ার ডক dscp কিছু নেই এর মধ্যে। দেখো there is a file, ये सब कोड लेखा रয়েছে। तो আমি যখন मैं जब इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो मुझे इस फाइल को एडिट करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको विंडोज में बोलता हूं कि आप एक फाइल को एडिट करो, आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू, टेल मी। अगर आपको मैंने बोला कि एक काज करो, आप यहां से एक लेट्स से आपके पास में ये मेरा सपोज विंडोज सर्वर का थ्योरी है, सपोज आई वांट टू ओपन दिस एफएसएम। तो ये एफएसएम का डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है ना। आपको मैंने बोला कि एफएसएमओ के बारे में 2 नया पॉइंट पता चला है, ये वाले फाइल में इसको अपडेट कर दो। टेल मी व्हाट आर यू गोइंग टू डू, बोलो की करना। राइट क्लिक, ओपन विथ নোটপ্যাড। এই নোটপ্যাডটা কি না, নোটপ্যাডটা হচ্ছে একটা টেক্সট এডিটর। নোটপ্যাডটা কি? একটা টেক্সট एडिटर, যেটার মধ্যে দেখাও যাবে, जिसके अंदर क्या हम लोग देख भी सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नोटपैड जैसा एप्लीकेशन लिनक्स में एवरी टाइम आपको जरूरत है, बिकॉज कोई भी फ्रंट एंड विंडो अवेलेबल नहीं है, ताई तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एडिटर इन लिनक्स इज vim एडिटर। কোনো অসুবিধা? এই অবধি ক্লিয়ার? আরে বাবা পরিষ্কার তো, দেখে নে, কোনো কষ্ট নেই। চলো ঠিক আছে, এবার আমরা পড়ি তাহলে vim কেন পড়বো, বোঝা গেছে? আচ্ছা বলছি দেখো, এডিট ফাইলস উইথ vim। দ্য ফান্ডামেন্টাল ডিজাইন প্রিন্সিপাল অফ লিনাক্স ইজ দ্যাট it supports storage of the information and configuration settings in text based file, যেটা আমি বললাম।
These files follow various structures such as settings, INI like format, structured XML or YAML or others. The advantage of storing files in a text-based structure is that they are easily edited with any simple text editor. VIM is an improved version of VI editor which is distributed with Linux and Unix systems. VIM is highly configurable and efficient for practiced user, including split screen editor, color formatting and highlighting for editing text. तो VIM के अंदर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? हम फाइल बना सकते हैं, फाइल के अंदर में लिख सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को एंट्री कर सकते हैं, कलर कोड्स अवेलेबल है, एरर चेकिंग अवेलेबल है, नेविगेशन अवेलेबल है, सब कुछ नंबरिंग अवेलेबल है, सब कुछ हो सकता है। तो एक ফুল ফ্লেজেড মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মতন একটা জিনিস, ঠিক আছে? এখানে বেনিফিট গুলো দেয়া আছে। তাহলে আমরা শুরু করব হচ্ছে একটা ফাইল বানানো দিয়ে। ফার্স্টে আমি ভিআইটা দেখাই, তারপর আমি ভিআইএমটা দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? पहले हम VI दिखाते हैं, देन VIM दिखाते हैं। तो CMD যদি আমার কেউ এটাকে দিজ আনইনস্টল করে SSH student@192.168.56.112 password is is it visible? সবাই দেখতে পাচ্ছ তো? তো লিখছি আমরা VI, একটা ফাইলের নাম। তো ফার্স্ট ক্রিয়েটিং ফাইল উইথ VI, ফাইল 1 VI ফাইল 1, ঠিক আছে? একটা এডিটর খুলে গেছে। এবার এই যে এডিটরটা আছে, इस एडिटर का 3 मोड अवेलेबल है। नोटपैडे मोड फोड नहीं, वो सफर चले। तो दिस एडिटर इज हैविंग 3 मोड्स। की नाम? 3टे मोड আছে। 3टे मोडेर 3टे आलादा आलादा काज আছে। 3 जो मोड होगा, उन 3 मोड का डिफरेंट जॉब है। VIM ऑपरेटिंग मोड। जो फर्स्ट में आप जाते हो दैट इज कमांड मोड। की नाम? कमांड मोड। कमांड मोड में आप क्या क्या कर सकते हो? When you first open VIM, it starts in command mode, which is used for navigation, cut paste and other text modification. Pressing the required keystroke accessing specific editing function. Edit छोड़ के आप बाकी सब कुछ कर सकते हो। You cannot add a text. You can find, you can replace, you can cut paste, you can copy, you can redo, you can undo, you can do नंबर लाना, नंबर हटाना, ये सब कुछ आप कर सकते हो। तो पहला मोड कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट मोड इज कमांड मोड। की করতে পারবো কমান্ড মোডে? কপি, কাট, পেস্ট, रिप्लेस, रीडू, अनडू, नंबरिंग, ये सब कुछ, ये सारे के सारे चीज हम लोग कर सकते हैं। किसको यूज करके? यूजिंग कमांड मोड। और कमांड मोड मुझे कब मिलता है? जैसे ही हम VI या VIM एडिटर से कोई भी टेक्स्ट ओपन करते हैं, तो डिफॉल्ट जो मोड अवेलेबल है, दैट डिफॉल्ट मोड इज कमांड मोड। एक फाइल खोलने के बाद जब हम लोग उसके अंदर में कुछ लिखना चाहते हैं, तो आई नीड द नेक्स्ट मोड और आई नीड द सेकेंड मोड। की नाम सेकेंड मोडर नाम होच्छे इंसर्ट मोड। जैसे ही मैं एक फाइल को ओपन करता हूं, आई नीड टू, इफ आई नीड टू राइट एनीथिंग, इफ आई वांट टू ऐड ए लाइन, इफ आई वांट टू ऐड ए टेक्स्ट, इफ आई वांट टू ऐड ए वर्ड, आई नीड ए मोड वेयर एडिटिंग इज पॉसिबल। हमार एमन একটা मोड चाहिए, हम लोग को ऐसा एक मोड चाहिए जिसमें एडिटिंग पॉसिबल है। आई नीड सच ए मोड वेयर एडिटिंग इज पॉसिबल। तो इन व्हिच मोड एडिटिंग इज पॉसिबल? इन इंसर्ट मोड। ঠিক আছে? এই মোডটাকে আমরা অ্যাপেন্ড মোডও বলতে পারি। What we call it? We call it by default insert mode. Also I can call it append mode. ঠিক আছে? কিভাবে যাব? There are 3 options to go from command mode to insert mode. की I can press I key from the keyboard. मैं I प्रेस करूंगा
तो मैं चला जाऊंगा, मैं ए प्रेस करूंगा मैं चल सकता हूं, मैं इंसर्ट की प्रेस करता हूं तब भी हम चल सकते हैं। तो कमांड मोड से इंसर्ट मोड में जाने के लिए देयर आर 3 की ऑप्शंस अवेलेबल, आई, ए और इंसर्ट की। इंसर्ट की आप यूज कर सकते हो, तीनों में से कोई भी करोगे यू कैन मूव फ्रॉम कमांड मोड टू इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोडे আমরা কি করতে পারি? इंसर्ट मोडे আমরা edit, only edit, you can write, you can delete, you can do anything. insert mode से निकलोगे कैसे? how can you माने come back from the insert mode? press the escape key. कौन की प्रेस करबो? escape key. escape key is the first key on the keyboard from the left. একদম মাছ বাগানের মাথার উপর বাম দিকে দেখো escape key রয়েছে ওইটা, ঠিক আছে? থার্ড যে মোডটা, এই মোডটার নাম হচ্ছে ভিজুয়াল মোড বলতে পারো। এ ভি কি স্ট্রোক enters visual mode where multiple characters might be selected for text manipulation. Use shift V for multi-line and control V for block selection. To exit visual mode, use V and shift V and control V keystroke. The keystroke begins extended command mode for tasks such as writing the file and to save the file. ঠিক আছে? তাহলে আমি যেখানে কি কি শিখলাম, আমি এখানে কি পড়ছি, আমরা আজকে পড়ছি হচ্ছে ভিআই বা ভিআইএম এডিটর। ঠিক আছে, এর ফুল ফর্ম কি? ভিজুয়াল ইমপ্রুভড এডিটর। ডিফারেন্স বিটুইন ভিআই एंड ভিআইএম, এটা খুব সুন্দর ডিফারেন্স আছে। ভিআই और ভিআইএম में क्या डिफरेंस है? ভিআই एंड ভিআইএম इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ना डिफरेंस नंबर 1, इट इज ब्लैक एंड व्हाइट। इट इज ब्लैक एंड व्हाइट। ভিআই হচ্ছে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, ভিআইএম ইজ কালারফুল। ভিআইএম হচ্ছে কালারফুল, হ্যাঁ এটা খেয়াল রাখবে। ভিআই কিন্তু ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, এখানে কোনো কালার দেখতে পাবে না। VIM इज कलरफुल। एबार आप जैसे ही आपको एक अजीब चीज लगेगा, मैं बोल रहा हूं क्या, लेट्स से यू हैव क्रिएटेड ए फाइल यूजिंग VIM, you cannot see any color because these colors are for system files. Okay, this colorful bracket e likhe rakho, but colors are for system files. color গুলো সিস্টেম ফাইলের জন্য, আমার তোমার জন্য নয়। এতে নো এরর চেকিং। ভিআই এডিটরে কোনো এরর চেকিং নেই, ঠিক আছে? ভিআই তে কোনো এরর চেকিং নেই। ভিআই এডিটরে কোনো এরর চেকিং নেই। VIM has error checking. आप अगर कोई सिस्टम फाइल में गलत कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ये कलर से बताएगा आपको कि आपने गलत किया। इट विल टेल यू बाय कलर्स, रेड করে দেবে। আর এটা ফালতু ডিফারেন্স আছে, এটা হচ্ছে ওল্ডার ভার্সন আর এটা হচ্ছে নিউয়ার ভার্সন। মেইন হচ্ছে ওই দুটোই, একটা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, একটা কালারফুল, একটা এরর চেকিং আছে, একটা এরর চেকিং নেই। ওকে, সেই হলো ব্যাপার। দেখো আগে যাবো। আচ্ছা, এইটা এবার আরেকটা লাস্ট ডিফারেন্স লিখে নাও, এটা হচ্ছে অ্যাভেলেবল ইন both minimal and
GUI इंस्टॉलेशन। अब अगर अपना सिस्टम को मिनिमल इंस्टॉल किए हो तब भी VI अवेलेबल है। अगर आपका सिस्टम को आपने GUI इंस्टॉल माने ग्राफिकल इंस्टॉल किया है तब भी VI अवेलेबल है। नॉट अवेलेबल बाय डिफॉल्ट इन मिनिमल। मिनिमल इंस्टॉलेशन पे ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है। मिनिमल इंस्टॉलेशन में ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है। यू नीड टू इंस्टॉल इट। इसका पैकेज का नाम VIM है। लिखना पड़ेगा क्या? DNF इंस्टॉल VIM। যেমন আমরা টারের ক্ষেত্রে দেখলাম bgp2 ওই একদম দেখে নেবে rpm-qa VIM आउटपुट आएगा नहीं, आपको लिखना है DNF इंस्टॉल VIM इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जब आगे। So these are the differences between VI and VIM. Am I clear everybody? যারা অনলাইন আছো হ্যালো, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ না না? হ্যালো বাচ্চারা 1 2 3। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। আচ্ছা, এই হলো আমাদের ডিফারেন্স VI আর VIM এর। যাচ্ছি আগে, চলো। এবার আমি বললাম VIM এর তিনটে মোড আছে। VIM মোডস, ঠিক আছে? VIM এর তিনটে মোড আছে। কি কি সেই मोड? जो फर्स्ट मोड है दैट इज कमांड मोड। पहला जो मोड है वो है कमांड मोड। सेकंड जो मोड है दैट इज इंसर्ट मोड। थर्ड जो मोड है इसको आप विजुअल मोड भी बोल सकते हो या फिर एग्जिट मोड भी बोल सकते हो। और इंसर्ट मोड का भी एक नाम है इंसर्ट और কি বলেছিলাম অ্যাপেন্ড মোড। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা? ঠিক আছে তো? মরিয়াম বুঝতে পারছো? কোনো অসুবিধা? ঠিক আছে। এবার বলো কমান্ড মোডে আমরা কি কি করতে পারবো? ফার্স্টে কপি পেস্ট, তারপর কাট, রিপ্লেস, রিডু, আনডু, লাইন নাম্বার, সার্চ एंड रिप्लेस। मैं ये सब चीजें कर सकता हूं किसके अंदर में? कमांड मोड में। পরিষ্কার? লিস্ট করে নাও একদম এরকম ভাবে। What we can do in insert mode? I can only edit, add, change and modify। ठीक है, मैं ये सब कर सकता हूं कहां पे? इंसर्ट मोड पे। अच्छा, what I can do in visual mode? I can save, I can exit, और आप जिसको लिनक्स में बोलते हैं हम लोग क्विट। I can save and exit, save and exit। I can do save, I can ऐसा कर सकता हूँ exit without इनके डिलीवरी सक्सेस एक्सेल पे छोड़ा। বাহ, এই তো হাত পেতে দিলে। এটা লেখো তোমরা, এক মিনিট। হ্যাঁ, আমি রেকর্ডিংটা একটু পজ করছি। এই পর্যন্ত সবার লেখা হয়েছে? হ্যাঁ না না? ঠিক আছে। এবার যদি আমি কমান্ড মোড থেকে ইনসার্ট মোডে আসতে চাই তো কি করব? এই দেখ, কে আসতে পারছে না? দূর, অ্যারো চিহ্নটা সিলেক্ট করলাম, কি একটা সিলেক্ট হয়ে গেল। আঠা কাচি দেয়া যাবে না। আমরা এখান থেকে এখানে যাব, আবার এখান থেকে এখানেও আসবো। ওই দেখ, এটা উল্টো দিকে আছে না? ঠিক আছে,
यदि আমি कमांड मोड থেকে इंसर्ट मोड যেতে চাই তাহলে अगर मैं कमांड मोड से इंसर्ट मोड में जाना चाहता हूं मैं क्या प्रेस करूंगा प्रेस आई ए आर इंसर्ट হ্যাঁ বল ক্লাসে আছি হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ছোট করতে চাইছি দেখো ঠিক আছে বোঝা যাচ্ছে বোল্ড করে দিচ্ছি একটা রং দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে প্রেস আই এ और इंसर्ट কোনো অসুবিধা নেই এবার যদি আমি ফিরতে চাই ঠিক আছে আমরা কি প্রেস করব এসকেপ এসকেপ প্ল্যান নেব আমরা একটা দেখেছো সিনেমাটা সিনেমাটা দেখেছো এসকেপ প্ল্যান বলে একটা সিনেমা আছে বুঝলে আজকে বাড়ি গিয়ে দেখে নাও বুঝলে দারুণ সিনেমা আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার এই আছে সিলভেস্টার স্টেলন হ্যাঁ আরে না ও বিভিন্ন জেলে ঢুকে আর জেল থেকে বেরোবার রাস্তা খোঁজে এসকেপ প্ল্যান হেভি সিনেমা মানে মজা এসে যাবে দেখে কি কিভাবে বেরোবে জেল থেকে দেখবি এসকেপ প্ল্যান খুব বেশি বোঝার কিছু নেই দেখবি খালি টেকনিকটা কি করে বেরোচ্ছে কিছু হ্যাক ট্যাক করবে না কিন্তু কায়দা আছে বেরোবা ঠিক বেরোবে হলো আর এখানে যেতে গেলে কি দেখলাম শিফট ভি এই যে ভি স্ট্রোক তাই না কি প্রেস করবো আমরা ভি কি প্রেস করবো এখানে তাহলে আমরা প্রেস ভি ঠিক আছে কোনো অসুবিধা এভাবে লিখে নিয়েছো না শুধু ভি লেখো দেখো তালবসে আসু শুধু ভি আজ লেখা চলো এবার দেখা যাক প্র্যাকটিক্যালি করে এই আমাদের ভিআইএম এডিটর বাই ডিফল্ট কোন মোডে আছি কমান্ড মোডে আই প্রেস করলাম কোন মোডে গেলাম কি করে বুঝবো নিচে ইনসার্ট লেখা থাকবে এই নিচে में इंसर्ट लिखा रहेगा दैट मींस आई एम इन इंसर्ट मोड एम आई क्लियर এবার তুমি লিখে ফেলো এর মধ্যে উই আর লার্নিং লিনাক্স বেরোবো এখান থেকে এসকেপ কোলন WQ W ফর রাইট Q ফর কুইট কি লিখলাম কোলন WQ escape colon WQ W for right Q for quit right quit माने save and exit अगर Q लिखते हो तो only exit WQ is right exit বা right quit enter VIM থেকে বেরিয়ে গেছি বা VI থেকে বেরিয়ে গেছি चेक कैसे करेंगे इसके अंदर क्या लिखा है हम जानते हैं cat file we are learning Linux can you see এবার I want to edit this VIM file 1 देखो तो वो लाइन मिल रहा है now I press करो insert हुआ next line पे लिखी we are না এরকম ভাবে না আজ বাজে কথা লিখবো রাজা বাবু স্যার আমাদের সানডে ডেকে এনেছে না আরে ফোর্সফুলি করছি না তোমরা নিজের ইচ্ছে এসছো ডেকে এনেছে
কালো স্ক্রিন খুলে রেখেছে। হ্যালো, এসকেপ কোলন WQ, এসকেপ কোলন WQ। এসকেপ না প্রেস করলে কিন্তু কোলনটা কাজ করবে না, এসকেপটা প্রেস করতে হবে, ঠিক আছে? 3 লাইন লেখা হয়ে গেছে, কোনো অসুবিধা? এবার আমি আবার ফাইলটা খুললাম, কি হয়েছে, কি সমস্যা? হ্যাঁ, লাইনে গিয়ে আই প্রেস করব, রাজাবাবু স্যার কেটে দে, বক্সার করে দে, হবে, ঠিক আছে তো, কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা, আমরা আই প্রেস করলাম, আবার আমরা ইনসার্ট মোডে এসে গেলাম, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবার দেখো, এবার আমি এখানে ক লাइन लिखा है, यहाँ पे कितना लाइन लिखा है? हाउ मेनी लाइन्स आर रिटन? 3। या 3000 লাইন থাকতে পারতো, দেখবো কি করে? কোলন এখানে দিলে হবে না, এসকে প্রেস করো, কোলন AC স্পেস NU, AC স্পেস NU, কি দেখাচ্ছে? লাইন নাম্বার, হ্যাঁ কি না? কি বাবা দেখতে পাচ্ছ না? কাছে এসো আমার, এখানে বসো, দেখো 3 লাইন 4 লাইন দেখাচ্ছে, কোনো অসুবিধা? একে সরাতে চাইলে কোলন AC স্পেস নো NU, সরে গেছে। স্যার কোলনটা একবার এসকেপ লিখলে যে চলে আসবে, তারপরে কোলনটা থাকবে? এসকেপ লিখবার পর এসকেপটা যেই প্রেস করে দিলাম, আমরা কমান্ড মোডে আবার ফিরে গেলাম। এবার কোলনটা তুই বুঝবি কি করে? কোলনটা অলওয়েজ নিচে পড়বে, দেখ কোলনটা কিন্তু স্ক্রিনের নিচে, ওপরে কিন্তু না, এই নিচে পড়ছে মানেই আমি কমান্ড মোডে আছি, এটা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন। লিখলে ওপরে যাবে, আর এসকেপ প্রেস করার পরে লিখলে নিচে আসবে, ঠিক আছে? এই হলো ব্যাপার। তো এসকেপ কোলন AC NU, লাইন নাম্বার এলো, AC নো NU, লাইন নাম্বার গেল, লিখে নাও। কার ফোন আসছে? তো ভালো কথা নয়, ধরেন ধরেন, দাদা বলে কথা। কেন, কি করে কাজ করবে ডেটা সেন্টারে? আর করো না, ঠান্ডায় থাকা অভ্যাস করো, ডেস্কটপ সাপোর্ট ইঞ্জিনিয়ার থেকে যাবে সারাক্ষণ। তাহলে তাহলে এখন এখানে চলে এলে যে, ছেড়ে দিয়েছে কেন? ছেড়ে দিলে কেন? নোটিস পিরিয়ড চলছে, কি সমস্যা? সমস্যা কি, এখন লিনাক্স করা হয়নি, অনেক কিছু বাকি আছে না। ও ভালো, চলো ফার্স্ট আমরা একটা ফাইল তৈরি করেছি, ফাইলটা সেভ করেছি, লাইন নাম্বার নিয়ে এসেছি, লাইন নাম্বার সরিয়ে দিয়েছি, কোনো অসুবিধা? এই 4টে লিখে নাও। কেন লিখেছো? যাও, কড়া পাহাড়ায় থাকবে তুমি। স্যার ওটা কি লাগবে? এসকেপ WQ পাশে এক্সক্লামেশন মানে ফোর্সফুলি, এক্সক্লামেশনটা মানে হচ্ছে ফোর্সফুলি। কি যে কার খিদে পেয়ে গেছে? কার? যা দুটো কচুরি খেয়ে আয়। ফোর্সফুলি এক্সিট। এই 4টে লেখো। কি লেখা পড়ছে না? একটা সিকিউরিটি থেকে পেন নিয়ে আসো।
কথা আমি বললাম গলা তোমার শোকালো। অরিজিৎ বলছি কথা আমি বললাম গলা তোমার শোকালো। হয়েছে লেখা? তাড়াতাড়ি লেখ, ইলিয়াড আর ওডিসি লিখছে। মনিয়া ভালো বলি কতদূর বাবা? ডান হয়ে গেছে স্যার। বাকিরা অনলাইন যারা আছো, হ্যালো আকাশ, সাপুই কোথায় রে? জিৎ কতদূর? মিলন, এই মিলন, পরমেশ্বর এই যে এখানে। পরমেশ্বর, সুজিতা ম্যাম ডাকছে কিন্তু, আনমিউট কর তাড়াতাড়ি বাঁচতে চাইলে। আমি না ম্যাম বলছি কি বিআইএম এটার পড়ছো? আচ্ছা কোথায় ছিলাম আমরা? ও আমরা এখানে ছিলাম। কোথায় ছিলাম বলতো বাই দ্য ওয়ে? ও আমরা এখানে লিখছিলাম, ঠিক তো? এটা অবধি হয়ে গেছে। নেক্সট এবার হচ্ছে লাইন ওয়াইজ কারসার মুভমেন্ট। দেখো লাইন ওয়াইজ কারসার কি করে মুভ করবো? বসো না বসো না, চলতে বসো, আমি গাইতে না, খারাপ লাগে। হ্যাঁ বসো। না স্যার ঠিক আছে, একটু দেখছি। আচ্ছা এবার দেখো আমি এখানে ধরো এসি এনইউ লিখলাম, লাইন নাম্বার এসছে, আর 2-5 লাইন লিখি আরো, বল নাহলে ভালো লাগবে না দেখতে। ঠিক বললাম সাবির স্যার আজ হোয়াইট শার্ট পরে এসছে, রেড পরে এসছে, রেড টি শার্ট পরে এসছে, তাহলে তো রেড টি শার্ট পরে এসেছেন। ঈশান আগের দিন ভালো নাম্বার পেয়েছে। অরিজিৎ সামনে এসে বসো, ওখানে পেঙ্গুইনের সাথে দেখা হতে পারে। মৌলি খুব ভালো স্টুডেন্ট। এরকম 7 লাইন লিখলাম। ভাই সোজাই বস, কি নাম তোর? সাগর। ও খুব অলস স্যার। সাগর সোজা হয়ে বস, ঠিক আছে? ও স্যার আমাকে নিয়ে লিখুন। হ্যাঁ আমি নতুন ঘড়ি পরে এসেছি। সুদীপ দেখি। আরে বাহ, এইগুলো কি সত্যি পাথর? হ্যাঁ সত্যি সত্যি পাথর এগুলো। মানে এগুলো সব কিন্তু বিভিন্ন দামি পাথর। না ওরকম নয়, ওরকম পাথর না। কাচের বোতলে সুদীপ্তা ম্যাডাম নতুন ঘড়ি পরে এসেছেন। হয়ে গেল 8 লাইন। 9 লাইন লিখে আর 1 লাইন লিখে দিই আমার নিজের ব্যাপারে। রাজাবাবু হলদে টি শার্ট পরেছে। আরে ঠিক আছে, বুঝতে পারছিস তো? কমিউনিকেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। হয়েছে? এবার এই যে 10 লাইন আমরা লিখলাম, এবার ধরো আমাকে বললো যে মুভ টু লাইন নাম্বার 4 কোলন লাইন নাম্বার এন্টার। 4 নম্বরে দেখো টুক 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 করছে গিয়ে। 4 নম্বর লাইনে দেখো কারসারটা চলে গেছে। এগেন ইফ আই ওয়ান্ট টু গো টু লাইন নাম্বার 3 তো কোলন 3, লাইন নাম্বার 3 চলে গেছি। সেম কোলন 9, লাইন নাম্বার 9 এসছি, লাইক দ্যাট। If you want to move to multiple lines, just colon line number enter, colon line number enter, you will move to the starting of the line. ঠিক আছে? এটা করলাম আমরা না, এইটা। এবার বলছে to go to the top line, आपको एकदम पहला लाइन पे जाना है। आप कहीं पे भी हो, wherever you are, you want to go to the first line, কি লিখবো? জিজি। দেখো ফার্স্ট লাইন কি প্রেস করলাম? জিজি, একদম ডবল জি, ছোট হাতের জি, ক্যাপস লক অন করলে কাজ করবে না। जीजी स्मॉल लेटर है जीजी जे हम जहां पे भी है आई विल मूव टू द फर्स्ट लाइन आई विल मूव टू द फर्स्ट लाइन क्या प्रेस करेंगे जीजी नीचे लाइन है कैपिटल जी एक बार कैपिटल जी लास्ट लाइन कैपिटल जी
ফার্স্ট লাইন জিজি হলো, এটা লেখো এই দুটো। এবার এখানে একটা সিনেমার কথা আছে পরে প্র্যাকটিক্যালটাতে। স্যার প্রেস জি আরেকটা বললেন জিজি লাস্ট লাইন প্রেস ক্যাপিটাল জি। ক্যাপিটাল টু গো টু দ্য টপ লাইন জিজি হ্যাঁ জিজি আর to go to the last line press capital G। আচ্ছা প্রেস ক্যাপিটাল জি লিখেছো? এই তিনটে লেখো, লাইন নাম্বারটা 5 6 7 লাইন নাম্বার উপরে যাওয়া নিচে আসা। বলি ম্যাডাম বড় চেয়ার দাও না, ম্যাডাম দাঁড়িয়ে আছে খারাপ লাগে না একটু বলো। না আপনি বললেন না কি সিনেমা গল্প বলুন। বলো এই সিনেমাটা তোমরা সবাই দেখেছো। দেখো এগুলো তো একদম কমন লাইন জিনিস না, এগুলোকে এদেরকে গল্প করে না পড়ালে শিশু শিশু ছেলে এই কালকে মাঠে খেলতে দৌড়ে এনে পড়ছে তাই পড়িয়ে কি কষ্ট বলো দেখি। ওদেরকে একটু গল্প না বললে ওদেরও ভালো লাগবে না, এই হচ্ছে ব্যাপার। হয়েছে ডান, আগে যাই। এই তুই লিখেছিস? হ্যাঁ স্যার অনলাইনে বাচ্চারা হ্যালো লেখা হলো? আকাশ, দেবব্রত, জিৎ তুই আজকে এলি না, কোনো কথা হলো? আমি হনুমান দেখছি আমি হলো এটা। এবার আমি ধরো একটা ওয়ার্ড সার্চ করছি, কে রে কে ছিল এটা, যাই হোক। সো এবার लेट्स से आई वांट टू सर्च ए वर्ड। अनेक समय ऐसा होता है, माने इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि सोचो कि ऐसा बहुत होता है कि आप कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन किए हो, वहां पे से 500 to 600 लाइंस आर देयर एंड एक पार्टिकुलर लाइन पे आपको एक एडिट करना है। लाइक इन यूजर मैनेजमेंट में सूडो परमिशन है, ऐसा एक पार्टिकुलर लाइन है जहां पे आपको चेंज करना है। ओके तो क्या आप ওই 500টা লাইন খুঁজতে 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 যাবে কোথায় গেল লেখাটা একদমই না। व्हाट आई विल डू, आई विल सर्च, কোথায় আছে সার্চ করব एंड उसमें जाके उसको एडिट कर देंगे। तो स्लैश ধরো বললাম দেখাচ্ছে কি লিখবো, স্ল্যাশ ওয়ার্ডটা ধরো লিনাক্স स्लैश लिनक्स, स्लैश मौली, ऐसे जेटा सिलेक्ट होगा, जो सिलेक्ट होगा ना वो दैट विल बी हाईलाइटेड, ये हाईलाइट हो जाएगा, इट विल बी हाईलाइटेड। कैन यू सी द हाईलाइटेड मौली? ओके हाँ है मैडम। देन सागर के हाईलाइट করলাম আমরা লাইক দ্যাট। এখানে যখন আমরা লিখছি এখানে আমার কার্সারটা নিচে স্ল্যাশের পড়ে আছে, মানে আমি লাইনটা এডিট করতে গেলে উপরে যখন নিয়ে যাবো কি করে নিয়ে যাবো কার্সারটা? আই প্রেস করে উপরে নিয়ে যাবো। এইগুলো তো কমান্ড মোডে হচ্ছে, কিন্তু ইনসার্ট মোডে সব কিচ্ছু হবে না, ঠিক আছে? লাইনটা খালি খোঁজার জন্য জাস্ট লাইনটা খুঁজে নিলাম, ওকে দেখে নিয়েছি, লাইন নাম্বারটা পেয়ে গেলাম, তো আমি কোলন লাইন নাম্বার দিয়ে চলে যাবো লাভ দিয়ে, দ্যাটস ইট। এইগুলোই কায়দা হলো, লাইন নাম্বার শিখলাম। এরপরে হচ্ছে সিনেমার গল্পটা বলি। স্যার এবার যদি আমার কোনো ওয়ার্ডের আগে বা এমন কিছু আছে যার আগে স্ল্যাশ আছেই, তো আমাকে ওই স্ল্যাশটাও তো ইনক্লুড করতে হবে না, এরকম কোনো ব্যাপার নেই, তো মাঝখান থেকে তো উঠে আসবে সিলেকশনটা, তাই না? ওটা নিয়ে কোনো চাপ নেই। আচ্ছা এবার রিপ্লেস করবো ওয়ার্ড রিপ্লেসের তোমরা একটা সিনেমা দেখেছো তো, 3 ইডিয়টস? হ্যাঁ চাম সব বদল দেंगे, है ना? স্পিচটা মনে আছে তো একদম। তো ওইটা করবো কি করে, দেখো কোলন
এই পার্টটা হচ্ছে অলওয়েজ কমন থাকবে, কোলন পার্সেন্টেজ এস, কোলন পার্সেন্টেজ এস, ঠিক আছে, কোলন পার্সেন্টেজ এস, দেন ওল্ড ওয়ার্ড, দেন নিউ ওয়ার্ড, দেন জি, ঠিক আছে। ধরো আমি কয়েকটা লাইনে আগে একই ওয়ার্ড কটা দিয়ে দিই, আমি প্রেস করলাম, এবার ধরো উই আর লার্নিং লিনাক্স, রূপক স্যার আমাদের সানডে ডেকে এনেছে লিনাক্স পড়াবে বলে, কালো স্ক্রিন খুলে রেখেছে লিনাক্স এর, সাবির স্যার আজ রেড টি শার্ট পরে এসেছেন আর লিনাক্স পড়াচ্ছেন, ঈশান আগের দিন ভালো নাম্বার পেয়েছে লিনাক্স এ, অরির সামনে এসে বসে ওখানে পেঙ্গুইনের সাথে দেখা হয়ে যাবে, লিনাক্সের পেঙ্গুইনটা, মৌলি খুব ভালো স্টুडेंट लिनक्सের, लाइक दैट मैंने कुछ लाइन पे कुछ कॉमन वर्ड रख दिया ना, I'll change it, तो परसेंटेज कोलन देन परसेंटेज देन स्लैश s कोलन परसेंटेज s देन ओल्ड वर्ड লিনাক্স সিলেক্ট হয়ে গেছে, নিউ ওয়ার্ড ইউনিক্স স্ল্যাশ জি, এন্টার, সব পাল্টে গেছে দেখো, কেন লেট হয়ে গেছে। ভালো তো, আর আসতে হবে না আজকে। আচ্ছা দেখো সব কটা লাইন পাল্টে গেছে, পার্টিকুলার দুটো লাইনে ধরুন আছে, বাকি না সব লাইন চেঞ্জ করব না, নট পসিবল, তাহলে ম্যানুয়ালি গিয়ে করতে হবে, সিলেক্ট করে নাও, লাইন নাম্বারে গিয়ে চেঞ্জ করে দাও। তুই আগে আমার কথাটা উত্তর দে, এই ক টাকা দিয়েছিস রে, বন্ধ কর বন্ধ কর সব বন্ধ কর, কি এমন আছে ওতে তো পাসওয়ার্ড, আমার ফোনে এত পাসওয়ার্ড নেই, কত টাকা দিয়েছিস তাহলে, তোর 6,500 টাকার চিন্তা তোর থেকে আমার বেশি আছে, তুই আমাকে এই কথাটা উত্তর দে, 9:30টার সময় তুই লেট কেন, 11টা বাজে, 1.5 ঘন্টা পর এলি, এটা কোনো কথা? আর হবে না বলে তো আগের দিনে 10টা 15 এসেছিলি, হ্যাঁ নিজের ক্ষতি করিস না এইভাবে, চলে 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 চলে, আগের দিন পরীক্ষা দিলি না কেন, প্রত্যেক শনিবার পরীক্ষা হবে, এভরি স্যাটারডে, কোনো কথা শোনা হবে না, যতটা গোটা সপ্তাহে পড়ানো হবে শনিবার দিন পরীক্ষা হবে, নাহলে হবে না, নাহলে শিখতেই পারবি না কিচ্ছু। কিরে আগের দিন পরীক্ষা দিলি না কেন, এই কথাটা উত্তর দে আগে, তুই সবাইকে আজকে বিরিয়ানি খাওয়াবি, এই যে আসবে না সবাই 1 প্যাকেট করে বিরিয়ানি হাতে করে আনবে, সবার জন্য একটা একটা করে গুনে নেবে কজন আছে, সবার জন্য, বস বস বস, তো খেটে খুটে এলি, বস বাবা বস, পড়লো ও ধরবো পরের দিনকে, যাবে কোথায়, স্যার আমি আজকে দিয়ে দিচ্ছি, আজকে মাসের শেষ, তোমার থেকে নিলে আমার পাপ লাগবে। দেখো উই আর লার্নিং ইউনিক্স, রূপক স্যার আমাদের সানডে ডেকে এনেছে ইউনিক্স পড়াবে বলে, কালো স্ক্রিন খুলে রেখেছি ইউনিক্সের, সাবির স্যার আজ রেড টি শার্ট পরে এসছেন আর ইউনিক্স পড়াচ্ছে, সেম every line where Linux was there we have replaced the line বা replaced the Linux word using Unix, যা খুশি তুমি দিতে পারি, এইভাবে আমরা এটা চেঞ্জ করতে পারবো। এটা লেখো ওয়ার্ড সার্চিং এন্ড রিপ্লেস, ওয়ার্ড সার্চিং এন্ড রিপ্লেস, শনিবার কিন্তু পরীক্ষা আছে, হ্যালো দাদা শনিবার পরীক্ষা আছে, কামাই করলে কিন্তু 0 পাবে,
আবার 10টা প্রশ্ন, আবার 100 নাম্বার, আবার দেখবো কত কে পাচ্ছে, টাইম দিয়ে দেবো। আগের দিন আধ ঘন্টা বেশি দিয়েছি, আজকে এবারে আর দেবো না। 10টা 15 থেকে 11টার সময় চেক করতে এসেছিলাম, এখানে বসে থাকবো স্টপ ওয়াচ চালিয়ে। হয়েছে লেখা? ডান? সবার হয়েছে? জিৎ লেখা হয়েছে? আগে যাচ্ছি। নেক্সট কপি করবো লাইন, কপি পেস্ট। এবার কপি পেস্ট, এটা খুব মজা আসবে। দেখো, ধরো আমরা বললাম যে সাগর সোজা হয়ে বস, এই লাইনটা আমি कॉपी करते চাইছি। तो कमांड मोड में गलम, पहले हम लोग कमांड मोड में चलेंगे, तो क्या प्रेस करेंगे? वाई वाई की प्रेस करबो, वाई वाई खाओ तो वाई वाई নুডলস, হ্যাঁ তো वाई वाई প্রেস করো। প্রেস করেছি वाई वाई, কোথায় পেস্ট করতে চাইছো? লাস্ট লাইনে। একবার পি তে একবার পেস্ট, পি পেস্ট হয়েছে। এবার আমি যদি উইন্ডোজে বলি যে 10 বার পেস্ট করো, তোমাকে 10 বার কন্ট্রোল পি কন্ট্রোল পি কন্ট্রোল পি কন্ট্রোল পি করতে হবে। 100 পি 100 বার পেস্ট হয়ে গেছে। 500 পি আরো 500 হয়ে গেছে। 500 যতবার ডিজিটটা লিখবি লাস্টে পি। ধর 253 বার পেস্ট করতে যাচ্ছি, 253 দেন পি, কতবার পেস্ট হয়ে যাবে? ওই লাইনটা সিলেক্ট না, লাইনটা কপি করে। লাইনটা কপি করতে গেলে ওয়াই ওয়াই, লাইনের স্টার্টিং এ গিয়ে দেন যেখানে পেস্ট করতে চাই ওখানটা যাব, যতবার পেস্ট করতে চাই ওইটার নাম্বারটা লিখবো, লাস্টে পি। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা? কিছু অংশ হবে হবে ভালো। সুপ্রভাত, ভালো কোশ্চেন। আমরা এই অবধি রেখেছিলাম। এবার ধরো কারো স্ক্রিন খুলে রেখেছে, এটাকে ওয়াই ওয়াই করলাম, একবার ওয়াই ওয়াই, এই পেস্ট করতে চাই এটাকে 5 বার, 5 পি, 5 বার পেস্ট হয়েছে, কোনো অসুবিধা? তাহলে লাইন কপি লাইন পেস্ট লেখো। আসছি তোমার প্রশ্নের উত্তরে। ডান, এইটাও লিখে নাও। হুম, হয়েছে? ডান হয়েছে? अर्जित हेलो वाह, यही नहीं करना था।
সাথে চলো। এবার ধরো I want to copy three lines, আমি মাল্টিপল লাইন কপি করতে চাইছি, 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর। अच्छा, এটা কিন্তু পরপর করতে হবে, ये आपको एक के बाद एक करना पड़ेगा, जंप जंप করে হবে না, ঠিক আছে? তাহলে ধরো লিখলাম যে 2yy, তাহলে ফার্স্ট লাইন এন্ড সেকেন্ড লাইন কপি হলো, লাস্ট লাইনে গেলাম p। ठीक है? मल्टीपल लाइन कॉपी करते चाइले जहां से आपका फर्स्ट लाइन शुरू हो रहा है उसमें जाना है, कितना लाइन कॉपी करना है उसको काउंट करना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, তাহলে 1 2 3। বড় সংখ্যাটা কত হলো? सबसे बड़ा संख्या कौन सा हुआ? 3, the 3yy। ঠিক আছে? 3 লাইন কপি করার জন্য 3yy, 4 লাইন কপি করার জন্য 4yy, 100 লাইন কপি করার জন্য 100yy। the first 100 লাইন কপি হয়ে যাবে, লাইক দ্যাট। ঠিক আছে? ওটা সবসময় ফার্স্ট থেকেই হবে। হ্যাঁ, পরপর করতে হবে, মানে 1 2 3 করা যাবে, 1 নম্বর 5 নম্বর 10 নম্বর করা যাবে না। আচ্ছা 2 3 4 করা হবে 2 এর শুরুতে গিয়ে তাহলে 1 2 3 লিখতে হবে। মানে ধরো আমি 2 নম্বর লাইনের শুরুতে যাচ্ছি, এখান থেকে এটা 1 নম্বর, ফার্স্ট লাইন, সেকেন্ড লাইন, থার্ড লাইন, তাহলে 3 লাইন, তাহলে 3yy। नीचे की लिखा देखाচ্ছে 3 लाइन yanked, yank मतलब कॉपी करना, YANKED, yanked, yanked मतलब कॉपी करना। इससे हमने लास्ट लाइन है, ধরো বললাম 5p, ওই সেটটা দেখো 5 বার কপি হয়েছে, তাই না? ওই সেটটা 5 বার করে পেস্ট হয়েছে, দেখো তাহলে নিচে কি পুরো কপি হতে পারে? 3 2 1 কি করে হবে? হবে না? 3 2 1 এখানে 2 1 2 3 করে একই তো ব্যাপার। ও জিজ্ঞেস করছে, হয় না রে বাবা। নিচের লাইনটা উপরে আনতে একটা সফটওয়্যার বানাও, ওই সফটওয়্যার অপারেটিং সিস্টেম বানাও, বানি পা হয়েছে, এটা কোনো অসুবিধা? ঠিক আছে তো, আগে যাবো। এটা লেখো, multiple line copy, press number of lines then yy। কি কথা, শরীর খারাপ লাগছে নাকি? না না তখন লাগছিল। বন্ধ করে দিচ্ছি ধরো। ডান। এবার মাল্টিপল ওয়ার্ড কপি। सपोज वी आर लर्निंग, এই যে ওয়ার্ড তিনটে আছে, वी आर लर्निंग, देखो यहाँ पे 3 वर्ड है, वी आर लर्निंग, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, तो कितना लाइन्स है? 3 वर्ड्स है ना, वी आर लर्निंग, 3 वर्ड, কতগুলো ওয়ার্ড আছে? তিনটে, তাহলে 3YW, কি প্রেস করলাম? 3YW, কোথায় পেস্ট করতে চাই? এখানটা করো, 5P, দেখো তো, we are learning, 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 তাহলে মাল্টিপল ওয়ার্ড কপি। মাল্টিপল ওয়ার্ড কপি। হ্যাঁ, ওই ওয়ার্ডটার আগে যেতে হবে, গিয়ে লিখতে হবে প্রেস নাম্বার অফ ওয়ার্ডস এন্ড YW। তাহলে নাম্বার অফ ওয়ার্ডসটা দিতে হবে না, যদি আমি শুধু ওই ওয়ার্ডটা করতে শুধু তাহলে দরকার, তাহলে YW, মাল্টিপল ওয়ার্ড কপি লিখেছি, দেখো মাল্টিপল লিখেছি বলে তাই। ওয়াইটা এখানে স্যার ইয়াংকের জন্য, ইয়াং মানে কপি, ইয়াং মানে কপি, কি কপি? ওয়ার্ড কপি, তাই ওয়াই। ঠিক আছে, এরকম কোনো অসুবিধা? আর ডিলিট করবার জন্য ডি প্রেস করতে হবে,
सपोज मुझे डिलीट करना है ये वाला लाइन को, तो लाइन का एकदम स्टार्टिंग में जाना है, ठीक है, लाइन का एकदम स्टार्टिंग में जाना है, प्रेस करना है डीडी, কি প্রেস করব ডিডি। ধরো আমি 3 লাইন ডিলিট करना चाहता हूं तो 3 डीडी गए 3 लाइन लाइक दैट। यहां से सपोज मुझे 3 लाइन हटाना है 3 डीडी गए 3টে। ধরো বললাম 10 डीडी नहीं लाइन 10 এখান থেকে করো 10 डीडी আছে কমেছে, আবার 3 3 6 3 9টা আছে 9 डीडी গেছে, নো লাইনস ইন বাফার। স্যার এটা কি পুরোপুরি ডিলিট হচ্ছে যেমন উইন্ডোজে? এবার সেভ করলে ডিলিট হবে না। ইফ ইউ সেভ ইট ইট উইল বি সেভড, ইফ ইউ আর নট সেভিং ইট দেন কোলন কিউ, এই দেখো ওভাররাইটের দরকার এখানে, কোলন কিউ এক্সক্লেমেশন, ঠিক আছে, দেখো 3 লাইনই আছে ऐसा লাইন ডিলিট এইটা, আর এটা হচ্ছে মাল্টিপল লাইন ডিলিট, মাল্টিপল লাইন ডিলিট, নাম্বার অফ লাইনস এবার লাস্ট রিডু আর আনডু। ইউ প্রেস করলে আনডু হবে আর রিডু প্রেস করলে কন্ট্রোল আর। লিখলাম যে আই প্রেস করছি, লিখলাম যে রোহিত আজ বিকেলে মার খাবে, ইউ প্রেস করলাম, এবার এখান থেকে ইউ প্রেস এসকেপ করলাম, করে ইউ আনডু, কন্ট্রোল আর রিডু, ঠিক আছে। ইউ প্রেস করলে আনডু, কন্ট্রোল আর প্রেস করলে রিডু, রি মানে আবার যেটা ছিল ওটা এনে দাও, লাস্টের দুটো। ঠিক আছে, এই পার্টটা আমাদের হয়ে গেল। আমরা শিখে ফেললাম আজকে কোনটা, ভিআইএম এডিটর। রেকর্ডিং আমরা থামিয়ে দিচ্ছি।